yana maktada lengbira iba media puno mo ikan puno jadi juga lonya na das televisi iba ini United Arab President Koyatarun amadi aku katakan to tahun Niranjan Osa aku ingasi aku nak ba meeting asi kari maram dino hai bata ga di business asi aku tahu da baya da maram mama kulare mamang kha kya ni mamang ni paw asi aku internally paw phang ba dagi Lakhipur hospital asi aku pugi ye dore atopa mafam da thang ye dore asi aku hamak pa dagi aku na mafam du ko satana adoi di masi kamaina to buno hai dana hospital asi jing janjaru de adugi matungda aku club Lairiba United Club na maru oiraga Lairiba sangsan mayam pullaga akoina copy memorandum copy ama akoi DC da DC gi kuthangda kusin nakre adugi matungda MLA da su akoi circle akoi Lairiba Lakhipur constituency gi MLA Kaushik Rai da su akoi sinajaru re wafam ase akoi yabanga mo haiba di ma ki memorandum do paraga ma khanjera mani adu buji koiriba condition sida pigiba memorandum adudi di nahana August ki tang manga dani adugi matungda ngarang si amu ngarang tang tarama khoina da ngarang tang trama thoi ase sida ba train thoi akoi ase sida keno dagi Guwahati dagi health center dagi health department dagi miyoi survey khara lai lapa paucha akoi mokoi la aga sector da thongya haga pausi se akoi internally khangba dagi akoina mafam siga lairiba akoigi memorandum kisan giba group kaya monga punna hospital da ngairaga ayukta gi moi singairaga lainaraga moi la aba matungda makoi gari ani lai la matungda akoi asigi pose lam se mokoi na on ki ba matamdu da ya te haibagi wafam su akoigi club ki side gi lairiba sangadan gi side gi su wafam asi akoi puba jaba ngamnoi haiba wafam su mokoi da thamki loina na Hariba koigi 100 bedded se upgrade tawagi damakta di Lakhipur da laiba lam khara cinematic sai thokpa jai haibagi wafam asi project engineer masamakna akoi da phongdokpa lairame adugi matungda makoi labok ta sage chali haiba pausu thangi labok tu da chaliba sage tu na kari tawriba akoi di madu haiba matungina na chapadi ngamawdabani na adudi akoi khangba ngamjadre adubu hauji koiriba condition sida periphery jaga puramak tagi akoi gi Lakhipur center se mafam sai haina khangi ba mafam sida puramak wara wama dagi mamda dagi dilkus dagi shutop bobo wamda sota mamda doctor bagan everything bagan mayama ma wara wama siga lairiya ba lairiba kudongcha da mayam maite mayam su lairi bagali su lairi deswali su lairi bihari su lairi adu mayam se akoi Lakhipur center se matik saina 13-19 dagi hariba hospital asi akoi dumaina chakna dana laiba pot asigi matungda Hemanto Biswa Sarma chief minister honorable chief minister masama laaga akoi gi se matik sare 100 bedded upgrade tawba yari haidana akoi se pithoma ba pot sida nauna karamba kok karamba keno tawta season adana ano ba changa pa mayang sena masi pumana bagi ajamakta akoi Lakhipur se hadi amamba tauna ma ohen gai dana honari basidi akodi lairiba Lakhipur constituency da lairiba jati pura makna su masi yatho yaba ngamoi haba wapa masi thamli aduga loina na karigumba khonjang asi handokta ba taraga di ngasi akoi aham step oina press meet oina tawmani masida handokta ba taraga di masi gi awonba ama haibadi khongjang toang ba akoina dharna andalon tawakani haiba wapa masi thami masi lairiba constituency sigi MLA na su bunna khanda biho praja mayangi damaktani haibadi mahana lereniba mafam sidagi namna hena laaba matungda nuaina ya dharna upgrade tawbina bagi wakalon da thambiu namna masdagi puthokna basu wakalon thambigeno haiba se ai MLA di mafam da su ai media di thanda appeal tawjari maduna madu MLA na su tangai phadana mase tangai phadaba poti miyangi ni madu di Lakhipur towns da Lakhipur hana di lai base upgrade tawdaba ya da poti masidi haiba wapan do praja ge wakalon khanda biraga mase thambiu mase puba yaroi haiba wapan masi ngasi akoi press meet asina ahan ba khongjang ni ani siba khongjang da madegi alternative kari laka
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯟꯗꯔꯂꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ MLA ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ हेमंत बिस्वा शर्मानसु मसी कुमना जेंजनबीरगा अखोई रिक्वेस्ट तौजरी अखोई हम्बल रिक्वेस्ट नि याम फजना लैरिबा पुनमक MLA अखोई कॉन्स्टिट्यूएंसी की कौसिकराय मिंगोइना पंजरबदा अमुकसु हन्ना इकोमोना हाजरी अखोई हॉस्पिटल सना हासु यावना नसामक यावना कन्ना होना बिनरगा अखोई प्रजा की अपामसे हाइदी पुदनबगी फिबम सिदा थंबियु अतोप मफमदा जहां साबदो अखोई केसुकाइते अदुगा 100 बेडेड की दमकदी लखीपुर PSC हाउजी ओरिबा हानगी लेरिबा फिबम सिदा अपग्रेड तौबियु हाइदुना रिक्वेस्ट से अमुका हन्ना प्रेस में कनो मिट असिदा MLA की मफमदसु वाफम असि थमजरी असि हायरगा प्रेस मीडिया पुना मुकु थैंक यू ऑल प्रेस मीडिया थैंक यू सो मच লক্ষ্মীপুর মহকুমার অন্তর্গত যে হসপিটাল আছে সেই হসপিটালের 100 শয্যা বিশিষ্ট সরকারের পক্ষ থেকে যে অনুদান দিয়েছিল সেটা কার্যকরী অন্যত্র জায়গায় নেওয়ার জন্য আমাদের লক্ষ্মীপুর এলাকার নাগরিকের পক্ষ থেকে ইউনাইটেড ক্লাবস অর্গানাইজেশন আমরা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং আমাদের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। তো অগস্ট মাসের মধ্যদিকে ইউনাইটেড ক্লাব অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা একটা সভা করেছিলাম এবং সেখানে এই লক্ষ্মীপুরে হসপিটালের ব্যাপারটি উত্থাপিত হয়। পরে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে 30 আগস্ট আমরা একটা নাগরিক সভা করব, যেখানে লক্ষ্মীপুরের মণিপুরের মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য যে জনগোষ্ঠী আছে আমরা সবাই মিলে আমরা একটা প্রোটেস্ট করবো, দাবি করবো যাতে এই 100 শয্যা বিশিষ্ট যে অনুদান এসেছে সেটা যাতে এখানে সুরক্ষিত থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে 30 তারিখের অগস্টে আমরা সভা সমিতি করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে অতি সত্বর ডিসি মহোদয় এবং আমাদের স্টেট হেলথ মিনিস্টার কেশব মহন্ত এর পাশাপাশি যতগুলো রিলেটেড যেগুলো আমাদের জয়েন্ট ডাইরেক্টর ওদেরকে আমরা একটা মেমোরান্ডাম দেব এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ডিসি মহোদয়ের কাছেও গত 5 তারিখে আমরা সেটা সাবমিট করেছিলাম এবং সেই তারিখেই আমরা জয়েন্ট ডাইরেক্টরের দেখা সাক্ষাৎ করে ওনাকেও আমরা মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে আমাদের যে বক্তব্যগুলি আমরা উত্থাপন করেছিলাম। যার দরুন আমাদের সভাপতি মহাশয় একটু আগে বলেছেন যে এই মেমোরান্ডাম দেওয়ার পর গুয়াহাটি থেকেও এবং আমাদের শিলচরের জয়েন্ট ডাইরেক্টরের পক্ষ থেকেও এবং অন্যান্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এখানে এসে আলোচনা করে কি করা যায় সেটা আমরা শুনেছি এবং শোনার পর আমরা এখানে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি যে জেনে জেনে হোক এই 100 শয্যা বিশিষ্ট লক্ষ্মীপুরের যে আমাদের দাবি যেটা সেটা অন্যত্র সরিয়ে একটা চক্রান্ত চলেছে। সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা কি করতে পারি, আমরা জনগণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা কি করতে পারি, যার দরুন আমরা আজকের এই প্রেস মিট আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যার জন্য আপনারা কিন্তু প্রস্তুত হয়েছেন এবং আমরা আমাদের লক্ষ্মীপুর জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের আমরা অনুরোধ করব যে আপনারা এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আপনারা নিয়ে সেটা যাতে কার্যকরী হয়, সেই 100 শয্যা বিশিষ্ট যে জিনিসটা আছে লক্ষ্মীপুরে সেটা যাতে এখানে থাকে সেটার পক্ষে আপনারা তুলে ধরুন। আর এই বিষয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমরা যে কোনো ডেভেলপমেন্ট কাজে হোক সেটা লক্ষ্মীপুরে থাকুক সেটার পক্ষে না। আমরা চাই লক্ষ্মীপুর মহকুমা অন্যত্র জায়গাও সেটা ডেভেলপমেন্ট কাজ হোক, কিন্তু আমরা দেখেছি এই হসপিটালের ব্যাপারে, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনারা জানেন আমাদের বরাকের
সাউথ গোয়াকে এই বাগান এরিয়া সুটমান্দা এলাকার বিরাট এরিয়া নিয়ে একটা হসপিটাল স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই হসপিটালের অবস্থা আমরা জানি যে সেটা এখনো যেভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে কিন্তু অন্যান্য অন্যান্য সুবিধা না থাকার দরুন সেটা এখনো একটা হসপিটাল হিসাবে সেটা রূপান্তরিত করতে পারেনি। পাশাপাশি আমরা দেখেছি কয়লাপুর এরিয়াতেও আমাদের তদানীন্তন মন্ত্রী জিপি গলা মহোদয় সেখানেও একটা বিরাট এরিয়া নিয়ে একটা হসপিটাল স্থাপন করেছিল কিন্তু সেটা এখন কার্যকরী এখন পর্যন্ত হতে পারেনি। যার ধরুন আমি এটাই বলতে চাই যে লক্ষ্মীপুরের সে লাভকেই যাও সুটামন্দাই যাও বাগান এরিয়াই যাও সেটা আমরা চাই কিন্তু এই যে লক্ষ্মীপুর মহকুমার প্রাণ কেন্দ্রে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে যে একটা হসপিটাল আছে যেখানে যে হসপিটালটা তৈরি করার জন্য যে জমির প্রয়োজন সেগুলোও আছে এবং যদি প্রয়োজন হয় আরো তাহলে আমাদের লক্ষ্মীপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে কিনারে যেগুলো জায়গা জমি আছে সেখানেও আমরা মিলে সেই জমির মালিকগুলোর সাথে আমরা দেখা করেছি এবং ওরাও বলেছে যে প্রয়োজন বুঝে আমরা সেখানে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য আমরা জমি দিতে প্রস্তুত। পরিশেষে আমি বলতে চাই যে শুধুমাত্র আমরা সভা সমিতি করে পরিশ্রম করে আমাদের এই ইয়েটা আমরা সার্থক হবো না। যার জন্য আমাদের সভাপতির মধ্যে বলেছেন প্রয়োজন বুঝে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাড়াতাড়ি আমরা শুরু করার চেষ্টা করব। গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের আন্দোলন করে আমাদের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যে আর্থিক অনুদান একটা আসছে সেটা যাতে সেখানে থাকে এবং আজকের এই প্রেস মিটের পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে সবাইকে লক্ষ্মীপুর নাগরিকদের বলতে চাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এখানে আমরা সবাই মিলে একজোট হয়ে আমাদের আন্দোলনে আমরা সামিল হন এবং আমাদের যে দাবি সেটা যাতে আমরা পূরণ করতে পারি এইটুকু বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমাদের হেলথ কেয়ার যে অসুবিধা নিয়ে আমরা কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আসলে প্রায় 1913 সালে স্থাপিত লক্ষ্মীপুর প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এটা আমরা এখানকার জনগণ তথা বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সেন্টারটি 100 বেডেড হসপিটালে উন্নীত করার জন্য বহুদিনের দাবি। আমার জানা মতে প্রায় 1990 সাল থেকে এটাকে আপগ্রেড করার জন্য দাবি করে আছে। এখানকার জনগণের বিভিন্ন সংস্থা বা জনপ্রতিনিধি জড়িত আছে এই প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নীত করার জন্য। ইদানিং শোনা যাইতেছে এটাকে লক্ষ্মীপুরে 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি হসপিটাল হইতেছে আর কোনো একটা চক্রে এটাকে উন্নীত না করে অন্য একটা স্থানে সাব ডিভিশনের অন্য একটা স্থানে নেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের প্রধান দাবিটা হলো এই প্রতিষ্ঠানটি এই হসপিটালটি আগে উন্নীত করা হোক। আমাদের বিভিন্ন অন্যদিকে এই লক্ষ্মীপুর টাউন কমিটি লক্ষ্মীপুর মিউনিসিপাল বোর্ডের আন্ডারে থাকায় আমাদের লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশনের একটা মধ্যস্থিত এরিয়া সেন্ট্রাল কমিটি সেন্ট্রাল এরিয়া অফ দি লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশন উত্তর দিকে যেমন আছে প্রস্থ আর দক্ষিণ দিকেও সেই সমান প্রস্থ রয়েছে আর রুশ প্রায় 500 থেকে 1000 এই এখানে রোগীদের সমস্যা আছে। বর্তমানে মাত্র 6টি বেডেড 6 বেডেড আছে। আমার প্রায় 1908 বা 9 সালে 2008 বা 9 সালে আমাদের এই এখানকার
বিশিষ্ট এলাইট সিটিজেন বিশিষ্ট নাগরিক কয়েকজনের মিলিয়া গৌহাটি হাইকোর্টে একটা আবেদন রাখা হয়েছিল যে লক্ষ্মীপুর প্রাইমারি হেলথ সেন্টারকে উন্নীত করার জন্য। তো গৌহাটি হাইকোর্ট, মহামান্য গৌহাটি হাইকোর্ট এই হসপিটাল থেকে 200 শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতালে উন্নীত করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আমাদের প্রধান দাবি হলো এই সংস্থানটি, এই প্রতিষ্ঠানটি আগে উন্নীত করা হোক এবং অন্যান্য জায়গায় যে আমাদের লক্ষ্মীপুর মহকুমায় প্রায় 4টি ব্লক আছে, প্রতি ব্লক এলাকায় 50 শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল, একটি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থাকুক এবং প্রতি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় একটি সাব সেন্টার রাখা হোক। এই আবেদনটা আমরা রাখছি।